पर पिछले कुछ दिनों तो असीं देख रहे हैं कि मुख मंत्री पंजाब ते पंजाब के राजपाल बनवारी लाल प्रोहित उन्हां दे विचकार काफ़ी खिच्चोतान चल रही है। जे असीं ये कह लीए कि आम आदमी पार्टी का सुभाव बन गया तो जां इन्हां दी रवायत है तो कोई कथनी नहीं है, गल जचदी भी है। खैर भंम साहब जो कमल का फुल है इसकी महिमा कवि इसलिए गाते रहते हैं क्योंकि ये चिक्कड़ दे विच ये पैदा होंदा है, पर चिक्कड़ दे विच पैदा होने के बावजूद भी चिक्कड़ तो निर्लेप रहिंदा है। पर अजकल ये जिहड़ा कमल का फुल है ये सियासी कारणों के करके चर्चा दे विच आया हुआ है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस दे विच इस तरह जो एक पैटर्न सानू दिखा है, जो तरीकाकार भारतीय जनता पार्टी का जी ऑपरेशन लोटस इसनूं तां कहा जाता है क्योंकि जो लोटस है वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, चोण निशान है। दिल्ली दे विच रौला पाया गया कि जी सानू भाजपा के फोन आ रहे ने, साडे MLA नूं खरीदण की कोशिश की जा रही है। हुण इन्हां नूं पुछे भी भले मानसो बीजेपी के MLA ने 3 दिल्ली दे विच, तुसीं ओह 62-63 3 वाले तुहानूं खरीद के भी सरकार बना लैणगे। ऑपरेशन लोटस भी उत्थे हुंदा है जिथे माड़ी मोटी कोई नंबर नेड़े तेड़े होण। ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 60 ਦੇ 60 MLA ਬਿਕਾਊ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 1-2% ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂਣ ਦੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ MLA ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ जो 92 MLA वाली पार्टी है उस दे MLA खरीदने की कोशिश कर रही है। पंजाब है वो अरविंद केजरीवाल दे लई एक जरिया है देश की राजनीति दे विच आउण दा। उसनूं पंजाब की कोई फिक्र नहीं, उसनूं ये फिक्र नहीं कि जे पोलीटिकल स्टंट है, जिहड़ी ये ड्रामेबाजी है, ये पंजाब का कितना नुकसान कर सकती है। दूरा सिट्टे की होणगे इहदे बिल्कुल। ये ड्रामा रचिया गया झूठा ऑपरेशन लोटस का, जिस दे विच MLA ने जाके पुलिस दे कोल, पंजाब पुलिस दे कोल परचा दर्ज करवाया। रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल जुड़े समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਕਾਰੀ प्रोग्राम इतिहास गवाह है विच हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भंम ਵੱਲੋਂ प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। जेकर तुसी सारी दुनिया विच किते भी बैठ के साडे नाल लाइव जुड़ना चाहुंदे हो तो www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है, इत्थे जाके तुसी किसी वक्त सानू लाइव सुन सकते हो। जेकर चलते प्रोग्राम दौरान तुसी विषय नाल संबंधित कोई सवाल करना चाहो, कोई जानकारी कोई तजर्बा साझा करना चाहो तो 604-592-9191 645929191 साडा स्टूडियो का नंबर है। इत्थे जाके तुसी किसी भी वक्त साडे नाल चलते किसी भी प्रोग्राम दे विच जुड़ सकते हो। सो आओ अज दे विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषा ऑपरेशन लोटस अते भगवंत मान बनाम राजपाल पंजाब। साडे अज दे इस अहम विषय ते नूं विसार देण दे लई साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो दे विच रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर सरदार लवलीन सिंह जी गिल,
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ, ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਟਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਲੋਟਸ ਹੈ ਜੀ? ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਲੋਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ SGPC ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵੀ ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੂਰ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ? ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, 3 ਟੀਅਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੋ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਖੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ EMS ਨਮੂਦਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੂਦਰੀ ਪਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੇਬਸ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜੇ 1/3 ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ? ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ, ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 5-6 ਕੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ JDS ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਢ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਢ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ। ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਗਿਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ JDU ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RJD ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ RJD ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਚਕਰਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ MLA ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਲਗਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਾਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ MLA ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ MLA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹਊਆ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੇਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ 3 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 62-63, ਉਹ 3 ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 60 ਦੇ 60 ਐਮਐਲਏ ਬਕਾਊ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਸਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 3 ਐਮਐਲਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਇੰਨੇ ਦੇ ਪੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਉਸੇ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰਜ ਦਾ ਇਹ ਲੋਟਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 1-2% ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂਣ ਦੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂਣ ਚਾਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਈ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਵੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਹਾਸੋ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਉਹ 92 MLA ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ MLA ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ? ਆਹ 10 ਖਰੀਦ ਲੈਣ, 20 ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 92 MLA ਹੈ, ਵਾਧੂ MLA ਲੋੜ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹਊਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਰਾ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ FIR ਹਾਲਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਟਾਈਮ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 182 ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 182 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 182 ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ BJP ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ RSS ਹੈ, RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੋ RSS ਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨਲ ਬਿਆਨ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਅਖੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CBI ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘਮੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਦਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ CBI ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਸਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਊਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ 100 ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੇ 68 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਏ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਟਸਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਸਸ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਲਡਸ ਹਿਸ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਾਣਦੇ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਇਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਪਰ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਭਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ, ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਸੱਦਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫॉर ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਰੂਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ,
ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਏਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 92 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ 174 ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀ, 167 ਤੇ 168 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਚੀ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ as respects the furnishing of information to governor etc. It shall be the duty of the chief minister of each state to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation. ਸੁਣੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਏ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਰਟ B ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਸਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਫॉर ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਰ ਮੇ ਕਾਲ ਫॉर ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੀ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਫ ਦ ਗਵਰਨਰ ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਫॉर ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ
of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by Chief Minister but which has not been considered by the Council। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਲੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 167 ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ, 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 ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਹਿਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਧਾਰਾ 174 ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੜੱਤਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਟਕਰਾਅ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੁਰਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ
ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੂਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 182 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਕਿਹਦਾ? ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇਣੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਭਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਭਾਜਪਾ ਆਈ, ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਅਣਮੰਨੇ ਮੰਨਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਯਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਹੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖ ਦੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸੋਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਵਾਂ, ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਭਾਲ ਲੈਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤੋਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਦਲਿਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜੱਟ ਬਣ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੁੱਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।